சொன்னா எப்படி சார் நியாயம் இது? என்ன போக சொன்னா எங்க சார் தெருவுக்கு போட்டேன். இது கொடுக்கும்போது அலாட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இத்தனை வருஷத்துக்கு நான் ஒன்று நான் என்னத்துக்கு லட்சக்கணக்கில் போட்டு கடை கட்ட போகிறேன். நான் இப்போ விக்கெட் பண்ணுறேன்னா நான் எங்கே போட்டு சொல்லுங்க. வயசான காலத்தில் நான் எங்கே போட்டேன் போயிடுது சார். சாவரத்தை தவிர வேலை வழியே இல்லை எனக்கு. நான் என் பொண்டாட்டியும் பிள்ளைங்க வெஸ்த குத்து கூட சுற்றுறேன் சார். எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே இல்லை சார். இருக்கப்பட்ட விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இது பாரு இந்த லதா பேக்கரி ஒருத்தவன் போய் சாய் கொடுத்துட்டு ஹேண்ட் அவுட் பண்ணிட்டுக்கிறான். அவன் இருக்கப்பட்டவன் பரவாயில்ல சார். நாங்கள் எல்லாம் எங்கே சார் போட்டோம்? நாங்கள் வாழ்வாதாரமே இல்லை சார் எங்களுக்கு. அதனால தான் நாங்கள் கட்டலை. நிறைய பேர் கட்டிக்கிறாங்க, இந்த மார்க்கெட்டில் கட்டிக்கிறாங்க. அவன் வாடிக்கை கட்டணம் தான் இடிக்கிறான்றான், வாடிக்கை கட்டாதவனும் இடிக்கிறான்றான். எங்கள் நிலைமை என்ன சார் ஆகுது? பப்ளிக் புரிஞ்சுங்க சார், கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ಸಾರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನವರೇ ನಮಗೆ 13/13 10,000 2,000 ಕ್ಲೀನರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ 5,000 10,000 ಸೈಟು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು 2003ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನವರೇ ಕಮಿಷನರು ಪ್ಲಸ್ DC ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ 56 ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡು ನಾವೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಡೇ ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಡವರು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಗಮನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಲೇ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ 5 ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ಟು 5 ಜನ ಲೇಬರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಮಿಷಿನಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಯಾರೋ ಬರೋದು 50 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಯ್ಯನ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ವಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 2003 ஆக்ஷன் விடும்போது இது வந்து DC அப்ரூவல் ஆக்ஷன் இருந்த இடம். இது 2010 ஆக்ஷன் விட்டு இந்த இடம் 10,000 ரூபாய் டிபாசிட்டு எல்லாம் செலவு பண்ணி ஒரு கடைக்கு வந்து 2 லட்சம் ரூபாய், ஒரு கடைக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் ஆகிக்குது. அவங்களுக்கு கடை தேவைன்னாக்கா நம்மளது நஷ்டட் குத்திட்டு நம்மளுக்கு அது ஒரு கடைக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் டிபாசிட்டு 2 லட்சம் ரூபாய் அது காசு நமக்கு அதை குத்திட்டா நம்ம கடை விடுறதுக்கு தயார். ஆனால் இது வந்து நீங்கள் இல்லீகலாக வந்து இருக்கிறது தப்பு. இல்லீகல் கடையில் இது DC அப்ரூவல் ஆகிக்கிறது கடை. இது வந்து அராஜகமாக வந்து அடிக்கிறாங்க. இது வந்து நியாயம் வேணும், பப்ளிக்கு தெரியணும். இல்லீகல் இருக்கிறது வச்சுக்கோங்க, நம்ம வேணான்றதில்ல. நீங்களே சர்ச் பண்ணி அடிங்க. நம்மளுக்கு தெரில எது இல்லீகல் இது இல்லீகல் இல்லை, நம்மளுக்கு தெரில. உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன இருக்குது. நீங்கள் கோரிக்கை நம்ம வைக்கிறோம். நம்ம கோரிக்கை நீங்கள் தான் நம்ம பப்ளிக் சப்போர்ட் பண்ணணும். ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ தெரில. எடுத்தவொன்னே இதை பேசினாலும் பில்டர்ன்றாங்க. என்ன யோகி கவர்மெண்ட் அது விஷயமே தெரில. என்னத்துக்கு இடிக்கிறாங்க என்னான்ட்டு தெரில. கேட்டாக்க நம்மளது ப்ராப்பர்ட்டின்றாங்க. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரில எனக்கு. அவங்களது இப்படி ப்ராப்பர்ட்டி ஆகிடுது தெரில. நம்ம பல வருஷமாக இங்கே கஷ்டப்பட்டு ரமேஷ் ஜென்னே இன்ட்ரு கொடுத்துக்கிறாங்க. 300 டிராக்டர் கச்சரா எடுத்தீங்க. அந்த 300 டிராக்டர் கச்சரா எடுக்கிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்? அது அப்போ கூட நம்ம வாடி கட்டின்னு தான் இருந்தாங்க. இங்கே நம்மக்கிட்ட உசுல் தான் பண்ணியிருந்தாங்களே. ஏதாவது நீங்கள் நல்ல பெயிண்ட் கொடுத்துக்கிறீங்களா? ஒரு லைட் போட்டிக்கிறீங்களா? ஒரு ரோட் போட்டிக்கிறீங்களா? ஒரு டாய்லெட் இருக்குதா? ஒன்றுமே கிடையாது. ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வாங்குறது ரேட்டு தான் இங்கே கூட வாங்கிக்கிறீங்க. ஏன் எடுக்கிறது போயிட்டு? அது ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கிற கழிவு அத்தை விட்டுட்டு ஏன் இச்சே பிடிச்சிருக்கிறீங்களா? உனக்கு சைக்கிள் ஸ்டாண்டாக்கா 200 சைக்கிள் இருக்கிறதுக்கு இடங்குதுங்க. ஒரு 40 கார் நிற்க வைக்கலாம். அத்தை விட்டு கடையை இடிக்கணும்ட்டு நான் இது அர்த்தம் தெரில எனக்கு. நான் லூட்டி பண்ணுறாங்களா என்னவும் தெரில எனக்கு. அதான் சார்.
நாங்கள் ரெண்ட்டு கட்டிக்கிறோம், எல்லாமே கட்டி வச்சுன்னு கூட வந்து நம்ம சொந்த பணத்தில் கட்டிக்கிறோம். நம்ம யாருடைய பணத்தில் இல்லை, நம்ம சொந்த பணத்தில் கட்டிட்டு நம்மளுக்கு நீ வந்து கடை வந்து இடிக்கிறேன்னா ஒரு இன்டிமேஷனே கிடையாது, எது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனே கிடையாது, கவர்மெண்ட்டு பிரகாரம் ரூல்ஸ் பிரகாரம் எதுவுமே ஒரு பண்ணாத ஏக்கையாக வந்து நாங்கள் டெமாலிஷன் பண்ணுவோம். நாங்கள் எங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா நீ வெறும் லேண்டு தான் கொடுத்துக்கிற, பில்டிங் கட்டி கொடுக்கல. நீ பில்டிங் கட்டுறது வந்துட்டு உங்கள் பிரகாரம் நீங்கள் இடிக்கிறேன்னு சொல்கிறியா? இப்போ எவ்வளோப்பா கட்டிக்கிற உங்கள் பில்டிங் என்னப்பா காஸ்ட்டு? ஒரு அப்ரைசரை கூப்பிட்டு அது காஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு எங்களுக்கு நாங்கள் கட்டிக்கிறதுக்கு அன்றைக்கி கட்டணும், இன்றைக்கி என்ன ரேட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துரு, ஒரு 5 லட்ச ரூபா இல்லை ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துரு. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்துக்குது டெவலப் பண்ணி சொல்கிறீங்க, 10 லட்ச ரூபாய் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. நாங்கள் இந்த மரம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்றோம். எங்களுக்கு வேணால் நீ எங்கள் எதிரிலே டெமாலிஷன் பண்ணுன்னு நீங்கள் டெமாலிஷன் பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு இருந்து இது ஒரு சோர்ஸு, இத்தையும் நீங்கள் பிடிங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம எங்கே போகிறது? இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கொடுங்க. மேடம் அன்றைக்கி என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் வந்து வெறும் வந்து ரூஃப் தகர ஜிங்ஷீட்டு தான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி ஏற்க வந்து நான் பில்டிங்கில் ஓடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மோல்டிங் போயிடுச்சு. நீங்கள் வானான்னு சொன்னாங்க, நான் இடிக்குது. இப்போ வானம் நம்மளுக்கு டெவலப்மெண்ட் வானா, நாங்கள் டெவலப்மெண்ட் வானான்னு மார்க்கெட்டுக்கார் எல்லாருமே எழுதி கொடுக்குறோம். எங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட்டே வானாங்க. நீங்கள் எங்கன்னா எதுவுமே இந்த ஃபண்டு பண்ணுங்க. 48 lakhs போட்டு நீங்கள் மேட் போட்டுட்டு அதில் வந்து குப்பையை நீங்கள் தான் கொட்டி நிற்கிறீங்க, நாங்கள் கொட்டல. அது பிடிங்க பிடிங்க. அந்த மார்க்கெட்ல இருந்து எடுத்து வந்து இந்த மார்க்கெட்ல கொட்டி எங்களுக்கு ப்ளேம் பண்ணி அது பாருங்க எல்லா முனிசிபாலிட்டி யார் பிசினஸ் பண்றதுக்கு வருவாங்க, ಯಾರು வாங்குறதுக்கு வருவாங்க? இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಏನ ಖರೀದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಸ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೋದು? ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೋಡನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 50 ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 20 ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದು, ಅವರೇ ಎತ್ತೋದು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು. ಅದು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗಲೀಜ್ರಿ? ನೀವು ಕಸ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ ಎಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಸ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಇರೋದೆ? ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು, ವೆಲ್ಡಿಂಗು, ಆ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, JCB ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಳೆ ಒಬ್ಬರು 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕಾಏಕ ಬಂದು ನೀವು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು JCB ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಅದು ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಕೆಲವರು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ರೂಪಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಹಾಳಾಗೋನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. 19,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಕಿಂತ 23,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ರಸೀದು. ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, MLA ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇರೋ ಅಂಗಡಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ರೋಡ್ಗಳೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ರೋಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಗ್ರಾಬೇಜು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡು ಲೋಡು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನೆ. 56 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, 300-400 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನು ಹಂಗೆ ಏನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, KEB ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. KEBಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನನಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ವಲ್ಲಲ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಬಂದು ಅದು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೀರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ KCB ತಾಲೂಕು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುಮಾರು 1 ವಾರದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಕ್ದಮ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಳ್ಳಲ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DC ಕಾಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು. DC ತುರಂಗಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಬರಬೇಕು. ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾತಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಗಳ. ಪೇಪರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ರಂಜಿತ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ MP ಲಾಸ್ಟ್ MP ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಊರು ಜನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. MA ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋದು 30 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಊರು ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕದೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ DC ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. DC ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬರಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿ ಅವರು. ಇಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು 550 ಜನಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಧಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇರಲಿ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಧಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಒಬ್ಬನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ 50 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 50 ವರ್ಷದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ವಾ? 50 ವರ್ಷ 4-5 MLA ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕಮಿಷನರ್ 25 ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಗಿಲ್ವಾ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಊರು ಜನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ DC ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ 56,000 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಊರು KGF ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಔಷಧಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಕಸ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೋದು, ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು.
ಕಸ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಬ್ಬರು MLA ಬರ್ತಾನೆ 50-60 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಕಸಗಳ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥರ ಇರಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಥರ ಇರಲಿ, ತಾಲೂಕು ಥರ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಊರಿದು ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದಾಗ ಈ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಯಾರು. ನಾನು ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಬರೋಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಊರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. 56 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಕ್ದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಹೇಳಿ? ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳ್ಳಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು DC ಬಂದು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೌಡೀಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸು, ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು. தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.